मो ना तन्मय। मु एक मिडिल क्लास परिवार रे जन्म नहीं। मो घरे मो छड़ा मोर एक भाई भौणी आ बापा माँ रहती। मो परिवार रो सबुठु बड़ थी। मो बापा बहुत परिश्रमी मनीषटीए, हेले मो बापा देह सबु बेले असुस्थ रोला। से एबे बेसी काम करि पारु नथिले। हेले से एक बहुत बड़ कंपनी रे मैनेजर पोस्ट रे काम करुतिले। काम अधिक होइतिबारु तांकु दरमा भी बढ़ाई दिया जाइतिला। बापा बहुत वर्षरु से कंपनी रे ही काम करुतिले। मु घरर सबुठु बड़ पुआ थिली, सेतिपई घरे समस्ते मते सबुठु अधिक भल पाउथिले। मु मो बापा मां को सहाय्य करिबाकु चाहुथिली, सेतिपई मते चाकरीर आवश्यकता थिला। मु एमए पास करिथिली, सेतिपई सहजरे मते एक सरकारी स्कूल रे शिक्षक भाबरे नियुक्ति मिली गला। मु ए चाकरी करिबाकु तो चाहु नथिली, हेले मु केबे पर्यंत मो बापाको रोजगार रे निज खर्च पूरण करथांती। एबे मु जवान होई सारिथिली, सेतिपई मते चाकरीर आवश्यकता थिला। मते सरकारी स्कूल रे चाकरी मिली जाइतिला। सेठी मो दरमा भी बहुत भल थिला। बापाको काम भी ठीक ठाक चलीथिला, सेतिपई आम घरे कोनोसी जिनिस अभाव नथिला। सेतिपई आम जीवन बहुत आराम रे आ हस खुशी रे बीती चलीथिला। मो चाकरी करिबाकु नै बापा बहुत खुशी थिले। मते मो छोट भाई भौणी को भी पढ़ेबार थिला। मोर इच्छा थिला जे मु मो भौणीर बाहागर बहुत धूमधाम रे करैबी, काहेकि सी आमर गोटे मात्र भौणी। मु मो बापा मां को बहुत भल पाउथिली आ सब बेले मु तांको कथा मानुथिली। प्रथमे तो मु स्कूल रे पीरियड वाइज ही पढ़ाउथिली, किंतु एबे मते सप्तम श्रेणी दिया जाइथिला कि मते एई क्लास रो पिला माने को पढ़ेबार अछि। एबे मु सप्तम श्रेणी छुआ माने को पढ़ाउथिली। स्कूल रे नुआ एडमिशन चलीथिला। छुआ माने नुआ नुआ स्कूल आसुथिले। नुआ एडमिशन नेउथुआ पिला मानक पई तो सब किछि नुआ ही थिला। मते एबे स्कूल रे चाकरी करिवार 1 वर्ष होई जाइथिला। एबे मते सप्तम श्रेणी रो दायित्व दिया जाइछि। सप्तम श्रेणी रे 35 जन पिला पढुथिले। आम स्कूल रे पुओ झियो समस्ते पढ़ंती। केबे भी मु छुआ मानक ऊपर रागु नथिली। सब बेले मु छुआ मानक बुझेई कि पढौथिली। सेति पई छुआ माने मते निज फेवराइट टीचर बोली मानिबाकु लागिले। गोटे दिन क्लास रे मु छुआ मानकर खाता चेक करुथिली तो मो पाखक एक झियोटी आसिला। ता बयस मात्र 12 वर्ष थिला। आउ से सप्तम श्रेणी रो ही छात्री थिला। से मो पाखक आसी छिडा हो गला आउ कहिबाकु लागिला जे सर मो बाहागर आपनक सह हेबो। मु ध्यानर सहित सामना रे रखा जाइतबा खाता चेक करुथिली। आउ खाता चेक करिबारे अधिक ही व्यस्त थिली। सेतिपई अचानक ता कथा सुनी मु चमकी उठिली। मु ता आडकु देखिली आउ कहिली कि कोन। मते लागिला कि मोर बोधे सुनिबारे किछि भूल हो जाइथिबो। सेतिपई मु ताकू द्वितीय थर पचारिली तो से कहिबाकु लागिला जे सर मो बाहागर आपनक सह ही हेबो आउ आपण ही मो बर बनिबे। मु द्वितीय थर भी जेतेबेले सेही समान कथा कहिला तो मु ता मुह को सेमिति चाहिकी रहि गली, जे कि निर्भय भाबरे निज कथा कहउतिला, जेमिति कि ता कथा सत होई जिवो। आउ आश्चर्य तो मते तार ए मजबूत अंदाज ऊपर ही थिला, जे कि बहुत दृढ़ता सह ए कथा कहउतिला। मु ताकू कहिली कि तू ए सब कोन कहउचु। ता ना नाइरा थिला। से बहुत निरीह देखा जाउथबा झियोटी थिला। से पुणी थरे कहिला जे सर आपनक बाहागर मो सह हेबो। मु आपनक कन्या बनिबी आउ आपण मो बर बनिबे। से पुणी जेतेबेले ए कथा कहिला तो ता कथा सुनी मु खिली खिली हसी देली। मु ता कथा को मजाक भाबी अणदेखा करिदेली। आ मु ताकू गाली मध्य करि नथिली, बरम ता कथा को अणदेखा करी ताकू सीट रे बसिबा पई पठै देली। आउ तापरे मु मो काम रे व्यस्त हो जाइथिली। से छोट थिला, एहा भाबी मु ताकू इग्नोर करि देइथिली। ए सब परे मु जेतेबेले भी ताकू देखुथिली तो मो मुंडा ऊपर से कहितिबा कथा घुरी बुलुथिला, हेले से केवल हसी देई रहि जाउथिला। से छोट थिला आउ ता सह बहुत इंटेलिजेंट आउ सुंदर थिला। आउ क्लास रे सबुटु इंटेलिजेंट भी। एही कारण थिला जे से बाकी शिक्षक मानक परि मो नजर रे मध्ये थिला। मो पढेबार किंतु गोटे नियम थिला कि सब छुआ मानक समान नजर रे मु देखुथिली आ समस्तक सह एका परि ही व्यवहार करुथिली। कोनोसी छुआंकु तार इंटेलिजेंट आधार रे किंबा अन्य छुआ मानक सह तुलना करू नथिली, काहेकि ना मु निजे भी एमिति समय दे गति करि सारिछि। आ मु जानिछि जे जेतेबेले शिक्षक केवल निजर प्रिय छात्र किंबा छात्री बाछि थांती तेबे अन्य मानको केते खराब लागि थाए। सेतिपई मु सब बेले ए कथा ऊपर ध्यान देबा पई चेष्टा करू नथिली। मु से छुआटीर कथा को अणदेखा करि देइथिली, काहेकि ना से बहुत छोट थिला आउ तार एमिति कोनोसी कथा को सीरियस नबार कोनोसी ही आवश्यकता नथिला। हेले ता पिलालियामी कथा को मु उपभोग निश्चित भाबरे करिथिली। छुट्टी समय रे मु स्कूल रु बाहरी आसिली कि
ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆରାମ କରିପାରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଖାଇବା ଖାଇଲି। ଆଉ ଖାଇବା ଖାଇସାରି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହିଁ କରୁଥିଲି ତ ଅଚାନକ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ କେହି ଜଣେ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ତ ଆସିବା ବାଲା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ମା ହିଁ ଥିଲା। ମାଆକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସିଧା ହୋଇ ବସିଗଲି ତ ସେ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିଗଲା। ମୁଁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ହେଲା ମା, ତୁ ତ ଆରାମ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ମା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା କି ମୋତେ ତୋ ସହ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି। ମାଆର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ମା ମୋ ସହ ଏମିତି କେଉଁ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମା ନିଜ ଆରାମ କରିବା ଛାଡ଼ି ମୋ ସହ ଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ମା କହ, ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ? ତ ମା ପୁଣି ଥରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଧୀରେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ କି ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମୋ ମା ମୋତେ କହିଲା ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମା କହିଲା କି ଆମେ ତୋ ବାହାଘର କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତୋର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଛି। କେବଳ ତୋ ମତାମତ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଝିଅ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ। ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପଢ଼ା ଲେଖା ଝିଅଟିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଝିଅ ଘରବାଲା ଆଉ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋର ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିପାରିବୁ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି କି ମା, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାର ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ହିଁ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ମା କହିଲା କି ପୁଅ, ଥରୁଟିଏ ତ ତୋ ମା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କର। ତୋ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରର ସବୁ କାମର ବୋଝ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଘରର କାମ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବି। ଦିନସାରା ତୋ ଭଉଣୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ଯଦି ଘରକୁ ମୋ ବୋହୂ ଆସିଯାଏ ତ ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯିବ ଆଉ ମୋ ମନ ବି ବୁଝିଯିବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ନ ଦେଖି ମରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି କି ମା, ତୁ ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ? ମା ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମା ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଝିଅ ନାଇରାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯିଏକି ମୋତେ ଆଜି ହିଁ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ସହ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ତା ବର ବନିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା କଥାରେ ହସି ଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସତରେ ମୋ ବାହାଘର କଥା ବିଷୟରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମା କହିଲା କି କୋଉ ଭାବନାରେ ହଜିଯାଇଛୁ ପୁଅ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଝିଅ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ମାଆର କଥାରେ ଚମକି ଯାଇ ହୋସ୍କୁ ଆସିଯାଇଥିଲି ଆଉ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଭାବୁଥିଲି। ଯେମିତି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ତୁମେ ସେମିତି ହିଁ କର। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ତମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ଅଛି। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲି। ମୋ ମା ମୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଆରାମରେ ଶୋଇଯା, କାହିଁକି ନା ତୋତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋ 2 ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର 2 ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ସଉକ ପାଇଁ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ କାଫି ଥିଲା। ହେଲେ ମୋତେ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମ ମିଳିଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲେ ତଥାପି ବି ଏବେ ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ରୋଜଗାରରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିବାର ମୋତେ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମୋର ଏଇ ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ହିଁ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବାଲା ବି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଦରମା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଆଉ କେବେ ବି କୌଣସି ଖରାପ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରୁନଥିଲି। ସ୍କୁଲର ସବୁ ଲୋକ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋର ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ କରୁଥିଲେ। ମୋ ବାପା ତ ଏ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ଏବେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ମୋତେ ତ ଏମିତିରେ ବି ପଢ଼େଇବାର ଥିଲା,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୋତେ କେବଳ ପଢ଼େଇବାରେ ହିଁ ମତଲବ ଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପରମାନେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ବନିଯାଇଥିଲି ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ନାଇରା ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ସହ ବାହାଘର କଥା ବହୁତ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତା କଥାକୁ ହସି ଦେଇ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଉ ପିଲାଳିଆମିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ହିଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଝିଅ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉତ୍ତର ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ମାଆ କହିଥିଲା କି କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଝିଅ ନାଇରା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସାର୍, ମୋ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ସହ ହେବ, ଆପଣ ହିଁ ମୋ ବର ବନିବେ। ପୁଣି ଥରେ ତା ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଥରେ ତା କଥା ଉପରେ ହସି ଦେଇ କଥାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି କି ସେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଉ ତାର ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାରେ ମୁଁ ତାର ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ତା କଥାରେ ହସିବା ଛଡ଼ା। ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତା କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବି ଏ କଥା ବାକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ବିଜି ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋତେ ଅନ୍ଦାଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଝିଅ ନିଜ କଥାରେ କେତେ ପକ୍କା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ସେଇ ସମାନ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲା କି ମୋ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ସହ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଥିଲି, ହେଲେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମୁଁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ମୋ ସହିବା ଶକ୍ତିଠୁ ବାହାରେ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ତା ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇ ଦେବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ସେଇ ସମାନ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆଉ ତାହା ବି ବିନା କାରଣରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ସେ ଏମିତିକା କଥା ନ କହୁ, ହେଲେ ତଥାପି ବି ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ତା କଥାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇସାରିଥିଲି। ମୋତେ ତା କଥାରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନଜର ଆସୁନଥିଲା କି କେମିତି ସେ ଛୁଆକୁ ଏ କଥାଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଏହା କହିବେ ଯେ ସେ ଛୁଆଟେ, ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ତା କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆ ଭାବି ତା କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ସମାନ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲି। ସେଦିନ ବି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଛୁଆଙ୍କର ଖାତା ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସେଇ କଥାକୁ ଦୋହରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ କହୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ମୋତେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ନିରୀହ ଚେହେରା ବନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝେଇଲି, କହିଲି କି ନାଇରା, ଛୁଆମାନେ ଏମିତି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା କହିଲା ଯାହାକି ସେ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିରକ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି କଲି ଆଉ କହିଲି, କାଲି ତୁ ତୋ ସହ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ରାଗରେ କହିଲି ତ ସେ କହିଲା କି ସାର୍, ମୋ ବାପା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେନି। ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତିକା କଥା ଶୋଭା ଦେଇନଥାଏ। ସେ ମୋ କଥାକୁ ମାନୁନଥିଲେ, ହେଲେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ କଥା ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବହୁତ ନିରୀହ ଚେହେରା ବନେଇକି କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି କାହିଁକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ତା ମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଜ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି ଆଉ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୋ ବାପା କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇରା କହିଲେ କି ସାର୍, ମୋ ବାପା ପଙ୍ଗୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ନେବେ। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତା ବାପା ପଙ୍ଗୁ ଥିଲେ, ମୋତେ ଏ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା ଆଉ ଏତେ ବି ଛୋଟ ନଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ତା ବାପା ପଙ୍ଗୁ ହିଁ ହୋଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲି ଆଉ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇସାରିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ବାହାରିଲି। ବାକି ସାରା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନାଇରା କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବିଜି ହୋଇଗଲି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଜରୁରୀ ଫାଇଲ ଉଠେଇଲି ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ସେ ଝିଅ ନାଇରା ମୋ ସହ ହିଁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ସହିତ ସେ ଝିଅର ମନେ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ତା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଗଳି ଭିତର ପାଦରେ ଚାଲିବାର ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ସେ ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ପୁରୁଣା ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଛୁଆଟି ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି
ଘରର କାନ୍ଥ ତ ବହୁତ ଅଜବ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ଭୂତ ଫିଲ୍ମର ଘର ଭଳି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ତାପରେ ସାହସ କରି ନାଇରାର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯିଏକି ଘରେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ନଜର ଆସୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁମ୍ ଆଉ ତାପରେ ଅଗଣା ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହେଲେ ମୋତେ ତ ନାହିଁ ନାଇରାର ମା ବି ନଜର ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ନାହିଁ ତା ବାପା। ନାଇରା କହୁଥିଲେ କି ତା ବାପା ପଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଯଦି ସତରେ ସେ ପଙ୍ଗୁ ଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଘରେ କେଉଁଠି ବି ନଜର ଆସୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନାଇରାକୁ ପଚାରିଲି କି ତୋ ବାପା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତ ସେ କହିଲା କି ମୋ ବାପା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଥିଲି। ତାହା ଖାଲି ଥିଲା, ବହୁତ ହିଁ ସାଧା ସିଧା ଘର ଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ ଘରେ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ନାଇରା ମୋତେ କାହା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ନାଇରାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଭାବିଲି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପାଦ ରଖିଲି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ପଛରୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କହିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ତ ଅଚାନକ ଡରିଗଲି ଆଉ ଚିଲେଇ ଉଠିଲି, କାହିଁକିନା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ଅଜବ ଭାବରେ ମୋତେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ତୁମେ କିଏ? କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ନାଇରା କେଉଁଠି ବି ନଜର ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାମ୍ନା ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ କିଏ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲି, ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିଲା ଭଳି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଏଠିକି ଆସି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ନାଇରାର କଥା ମାନି ନେଇଥିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଫସି ନଯାଏ। ମୋତେ କେବଳ ଏ କଥାର ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ କି ମୁଁ ନାଇରାର ମା, ଆଉ ଏବେ ତମର ନାଇରା ସହ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଇରା ମା ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୋ ଆଖି ସେମିତି ହିଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଏ କି ବାଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ରାଗଭରା ନଜରରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଛୋଟ ପାଟିରେ କଥା କୁହ, ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ତୁମ ବାହାଘରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି କି ତମେ ଜଣେ ମହିଳା, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ କରୁଛି। ଏମିତି କେମିତି ତମେ ତମର 12 ବର୍ଷର ଝିଅର ବାହାଘର ମୋ ସହ କରାଇ ପାରିବ? କେଉଁଠି ସେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ 24 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଏତେ ସଉକ ଅଛି ତେବେ ତା ପାଇଁ ତା ବୟସର କୌଣସି ପୁଅ ଖୋଜି ନିଅ। ମୁଁ ରାଗଭରା ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କବାଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲି। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ମୋ ପଛପଟୁ ଏକ ଭାରି ଜିନିଷରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଭାରି ଜିନିଷ ଏତେ ଜୋରରେ ମରା ଯାଇଥିଲା କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରେ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ତ ନାଇରା ମା ହାତରେ ଏକ ବହୁତ ମୋଟା ଠେଙ୍ଗା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଥିଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଏସବୁ କିଛି ଏତେ ଅଚାନକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ କିଛି ଭାବିବାକୁ କି ବୁଝିବାକୁ ମୌକା ମିଳିନଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ବୁଲଉଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପିଟା ଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମୋ ଆଖି ବି ଓଜନିଆ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବେହୋସ ହେବା ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଥିଲି ସେ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏ କୌଣସି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଭରି ରହିଛି, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଖରାପ ଗନ୍ଧ ବି ଆସୁଥିଲା। ଇଏ ସେ ଘର ନଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ନାଇରା ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ବରଂ ଇଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ନାଇରା କଥା ମାନୁଥିଲି। ମୋ ଘରେ ମୋ ମା ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଉଥିବ। ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ପରିବାର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ଏହା ଭାବି ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସୁଥିଲି। ଏଠୁ ବାହାରିବାର ମୋତେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବି ନଜର ଆସୁନଥିଲା। ଯଦି ମୋତେ ଜଣାଥାନ୍ତା କି ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ସହ କିଛି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ତ କେବେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି ତ ମୋ ମୋବାଇଲ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା।
ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇସାରିଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲି, ହେଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ହାର ମାନି ମୁଁ ବସିଯାଇଥିଲି ଆଉ କାହାର ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ଘର ଲୋକ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ସେମାନେ ମୋତେ ହଜିଯାଇଥିବା ଜାଣି ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ସହ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ? ହେଲେ ସେ ତ ମୋ ସହ ତା ଝିଅର ବାହାଘର କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ଏ କଥାରେ କେବେ ବି ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ମଣିଷ ନଥିଲି। ମୋ ସ୍କୁଲରେ ବି ମୋର ବହୁତ ସାରା ଝିଅମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ଯବାନ ଝିଅମାନେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ନଜର ଉଠେଇ ଖରାପ ନଜରରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ମୋ ମତଲବ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ କରୁଥିଲି। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରାମୀର ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ନାଇରାକୁ ବାହା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି? ତା ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ଦିନ ଥିଲା କି ରାତି ମୋତେ କୌଣସି କଥାର ଖବର ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ମୋର ସେହି ରୁମ୍ରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲି ତ କେବେ ଉଠି ବସିଯାଉଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଅଧିକ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାକୁ କି ନାଇରା ନିଜ ମା ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣି ବନ୍ଦ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ମୋ ଖବର ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଆସିନି। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ତ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତା ହାତରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା ଯେ, ନିଅ ଖାଇବା ଖାଇଦିଅ। ମୋତେ ଭୋକ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ଧରିନେଲି। ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି ଯେ, ତୁମେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛ? ତ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ଏବେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମୋ ପାଖେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତମ ମା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତମ ବାହାଘର ମୋ ଝିଅ ସହିତ କରାଇବେ, ହେଲେ ସେ ତା କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ମୁଁ ତୁମ ମାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି ତ ସେ ତା କଥାରୁ ଓହରିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାଲାକିରେ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ତମର ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର କରାଇ ପାରିବି। ଏବେ ଏ ପେପର ଧର ଆଉ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ରାଗରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ପେନ୍ ଆଉ ପେପର ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେ ମୋର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ ପେପରରେ ନିଜ ହାତରେ ଧରିନେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେପରକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ବୁଝିସାରିଥିଲି ଯେ ତା ବାହାଘର ପେପର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ଏକ ଝିଅର ସାଇନ୍ ଲାଗି ସାରିଥିଲା, ଯାହାକି ନାଇରାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲି କି, ତମେ କେମିତିକା ମା, ଯିଏକି ଏତେ ଛୋଟ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଏକ ବଡ଼ ପୁଅ ସହ ବାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତମେ ତମ ଝିଅ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଯବାନ ବି ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଏବେ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ଏବେ ନାବାଳିକା। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଜେଲ ବି ଯାଇପାର, କାହିଁକିନା ତମ ଝିଅର ବୟସ ଏବେ ବହୁତ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଝିଅ 18 ବର୍ଷର ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତା ବାହାଘର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା କି, ସେ ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ତା ସହ ସେମିତି କରିବି। ସେ ଯବାନ ହୋଇନି ତ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ତ ଯବାନ ହୋଇସାରିଛ ନା। ଚୁପଚାପ ଏ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିନିଅ। ସେ କହିଲେ କି, ତମ ମା ନୁହେଁ ତ ତମକୁ ହିଁ ତମ ମା ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି କି, କେବେ ବି ମୋ ମା ଏକ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସହ ମୋ ବାହାଘର କରିବା କଥା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ମା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାଗିଗଲା ଆଉ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତମ ମା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ତମ ବାହାଘର ମୋ ଝିଅ ସହିତ କରାଇବ। ଏସବୁ ସେ କହୁଥିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ତା ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କଥା ହେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା କି, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତୁମ ସିଗ୍ନେଚର ଏ ପେପରରେ ଦରକାର, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେବନି। ସେ ମୋତେ ଧମକେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ କେମିତିକା କଥା କହୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବି ସବୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ନାଇରାର ମା ତା ବାହାଘର ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇଲି। ସେ ରାତି ବି ମୋର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବେଳାର ଖାଇବା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତା କଥା ମାନି ତା ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏ ପେପର ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ମୋତେ ମୋ ମା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଏଥର କିନ୍ତୁ ରୁମ୍କୁ କୌଣସି ମହିଳା ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଣସି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲା
ମାନେ ସେ କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏ ନାଇରାର ବାପା ହୋଇନଥିବେ ତ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିନା ପଚାରିବାରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନାଇରାର ବାପା, ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଯିଏକି ମୋତେ ଏଠି ରଖିଥିଲା ସେ ନାଇରାର ମା ଥିଲା। ସେ ଲୋକର ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତ ସେ ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିବାର ଇସାରା ଦେଲେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ନିଜେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ଚାଲୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲି। ସେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ କେତେ ଗଳି ଅତିକ୍ରମ କରିବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏ ଘର ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ଆଉ 2 ମହଲାର ଘର ଥିଲା। ଘର ବାହାରୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏକ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ମୋତେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯାଇଥିଲି। ସେ ବାହାରକୁ ପାଟି କରି କହିଲେ ଯେ, ମା ନିକିତା, ଖାଇବା ନେଇକି ଆସ। ବାହାରୁ ହାତରେ ଏକ ଖାଇବା ଟ୍ରେ ଧରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଯବାନ ଝିଅଟିଏ ଆସିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ, ଇଏ ମୋ ଝିଅ ନିକିତା, ତମେ ଖାଇବା ଖାଅ, ତୁମକୁ ଏହା ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି ଡରନି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଘରର ଖାଇବା ଖାଇପାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବା ଖାଇଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରୁ ଭୋକିଲା ଥିଲି। ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିଲା। ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ ଝିଅ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାସନ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ହେଇପାରିବ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଲି। ମନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୋର ଏବଂ ନାଇରା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସବୁ ସତ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମୋ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ନଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଏହା ନଥିଲା ତେବେ ସତ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ ମୋ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଥିଲା। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ କି ପୁରା ସତ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେଉଁ ଅଧା ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, ଏହା ଜାଣିବା ମୋ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୋ ବାହାଘର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସହ ହୋଇଥିଲା। ତୁମ ମା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ସେ 2 ଜଣ ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଏକା ବୟସର ଥିଲେ। ତମ ମାର ବାହାଘର ପରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ। ତମର ଜନ୍ମ ପରେ ତମ ମା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତମେ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲ। ଆଉ ଏଇ କଥାରେ ତମ ମାଙ୍କ ଖୁସିରେ କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। ଏହାର 4 ମାସ ପରେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯିଏକି ଏବେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ନିକିତା। ସେତେବେଳେ ତମେ 4 ମାସର ହିଁ ଥିଲ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ପୁଅର ଦରକାର ଥିଲା। ହେଲେ ତମ ମା କଥା ଦେଲା ଯେ ସେ ନିକିତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ତନ୍ମୟ ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମ ମା ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ମୋ ଝିଅ ସହିତ କରାଇବେ, ହେଲେ ତମ ମା ବୋଧେ ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। ସେ ସେଇ କଥାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲିନି। ଆଉ ତୁମ ବିଷୟରେ ନିକିତା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଯେମିତି ନିକିତା ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ତ ତା ମା ତାକୁ ଏହା କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ପକ୍କା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୋର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ତନ୍ମୟ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ନିଜ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ସହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବଦଳି ଯାଉ। ମୋ ଝିଅ ତ କେବେ ବି ଆଉ କୌଣସି ପୁଅର ଭାବନା ନିଜ ମନରେ ଆଣିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ବାହାଘର ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ତନ୍ମୟ ନାମକ ପୁଅକୁ ଜାଗା ଦେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇଲି, ଲେଖେଇଲି, ଆଉ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯିଏକି ଏଇ ନାଇରା ଥିଲା। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ହେଲେ ତମ ମା ଆମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବି କମ୍ ହୋଇଗଲା। ନିକିତାକୁ ତମ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା କି ଆମେ ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ତମ ସହ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଝିଅ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷର ହେଲା ତ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲି।
मो एक्सीडेंट तुम बापा गाड़ी सह होइथिला। से चाहिए मत हॉस्पिटल नेकी जाई पारि थांते आ मोर साहाय्य भी करि पारि थांते। आउ आज बोधे मु एमिति पंगु होई बसी न थांती हेले तुम बापा मते घटनास्थल रे छाड़ी चली जाइतिले। ए कथा जेतेबेले मो स्त्री को जना पड़िला तो से ए घटनार दोषी ता सांगर स्वामी की ही भाबिथिला आ ता मनरे प्रतिशोधर निया जली उठुथिला। स्वामीर भल पाइबा आउ सांगर भल पाइबारे एबे दाग लागि सारिथिला। मो स्त्री कहिला कि एबे से तुम बाहाघर निकिता सह ही करैकी रहिबो, जहा फल बाहाघर हो जिबा परे से निकिता को से घरर बहु बनै ताकू तुम माँ को हैरान करने को कहब। आउ जेमिति सेमिति भलरे हेउ किंबा झगड़ा करी हेउ तुम बापांकर सबु संपत्ति निकिता नारे करई नब। मो स्त्री ए सब किछि केवल प्रतिशोध नबा पई ही करथिला। मो झियो जहार कि एथिरे कोनोसी भी भूल नथिला से सबु करबा को राजी भी नथिला। मो बड़ झियो निकिता बहुत सादा सीधा आ बुद्धिमान थिला। से ता माँ परी बिल्कुल भी चालाक नथिला। मु मो झियो को बुझेबा को बहुत चेष्टा करुथली हेले से मोर कौनसी कथा सुनिला नहीं। मो झियो ता माँ को सफा सफा कहि देइथिला जे से बाहाघर पर ता सासु घर को जाई एमिति कौनसी काम करिवो नहीं जहा पाई कि तन्मय किंबा ता परिवार को कौनसी समस्या हेबो। काहेकि ना मो झियो पिलाटी बेलु ही तुमको भल पाउथिला आ तुमको बाहाबा को चाहुथिला। मो झियो केबे भी प्रतिशोध पाई तुमको व्यवहार करिवो नहीं। प्रतिशोध केवल तो ता माँ नेबा को चाहुची, मो झियो नुहे। एही प्रतिशोध नियारे आउ केही नुहे बरम मो झियो ही जळुची काहेकि ना से तुमको बाहाबा को चाहुची आ तुमको बहुत भल पाउची। हेले जेतेबेले ए काम पाई निकिता मना करिदेला तो निकितार माँ नायरा को निजर द्वितीय अस्त्र बनई देला। से भाबिला कि बड़ झियर बाहाघर नहेला नाही हेले सान झियर बाहाघर करी मु सेमानक जीवन बर्बाद करि परिबी। से मो छोट झियर एडमिशन जानि सुनी तुम स्कूल रे करई देला आ से ताको प्रतिदिन शिखाउथले जे तते शिक्षक पाखकु जाई प्रतिदिन एहा कहिबाकू पड़िबो। नायरा केवल निज मार कहवा द्वारा ही एमिति करुथिला। तार प्लान एहा थिला जे तमे केवल ता कथारे आसी जाओ आ ता कथारे फसी जाओ आ से एहा ही चाहुथिला जे से जेमिति सेमिति करी तुमको एठी ढकई दबो आ एठी के आसला परे जबरदस्ती तुम बाहाघर नायरा सह कराई देबो। काहेकि ना निकिता एमिति परिस्थिति रे तुमको बाहाबा पई प्रस्तुत नथिला। से सासुघर लोकंक पाखरु प्रतिशोध नबाकू ही चाहु नथिला। सेथिपई मो स्त्री मो सान झियो को मोहरा बनै देथिला आउ सेथिपई से आम सान झियर बाहाघर तम सह करैबा पई प्रस्तुत हो गला। मो स्त्री पागली ही जाइची आउ पागली भली काम करूची। मु ताको बुझेई बुझेई थकी गलिनी। मु तुम सामने रे सत्यता खोली देली आउ एहा आम असली घर जे घरे तुमको बंद करी रखा जाइथिला ताहा हमर पुराना घर थिला जहा कि सब बेले बंद रुहे। मो स्त्री रो मुंडरे तो प्रतिशोधर भूत सवार होईची जहा कि से कोनोसी परिस्थिति रे तुम माँ बापा को नेबाकू चाहुची। से लोकटू सब कथा सुनी सारला परे मु स्तब्ध हो जाइथिली। ए कहानी प्रतिशोधर कहानी थिला जहा कारण पई मते बंद करी रखा जाइथिला। से व्यक्ति जनक मते कहिले कि एबे तुमे मुक्त। से व्यक्ति को कहबा द्वारा मु जल्दी जल्दी मो घर आड़ को फेरी गली। मो घर लोक मो निखोज कारण पई बेहाल होई सारिथिले आउ मते ठीक ठाक थिबार देखि छाती रे जाबुडी धरिले। तांको पचारिबा द्वारा मु तांको सब कथा कहिली। से माने भी मो कथा सुनी आश्चर्य होई रही गले काहेकि ना तांको से स्त्री लोक पाखरु एमिति आशा नथिला जे कि मो मां को छोट बेलर सांग। मो बापा भी लज्जारे निज मुंड तळकु करि नेले। मो बापा एक्सीडेंट बेले डरी जाइथिले आ सेथिपई से तांको हॉस्पिटल नै कि जाई नथिले। बापा कहउथिले कि से निकितार बापा को क्षमा मागिया को प्रस्तुत अछंती आ से तांको घर को जाई तांको आगरे हाथ जोड़ी क्षमा मागिया को चाहुचंती। मो पूरा फैमिली नायरार घर को चली जाइथिलु। आमे जेतेबेले नायरार घरे पहुँचिलु तो नायरार माँ तांको स्वामी को ऊपर बरसुथिले कि से मते केमिति ओ काहेकि मुक्त कर देले। मो बापा को देखि तांको बहुत राग लागिला हेले मो बापा नायरार बापा को क्षमा मागिले। नायरार बापा जेतेबेले निज स्त्री को बुझेइले तो से बुझी जाइथिले हेले तांकर एहा शर्त थिला जे मु निकिता को बाहाबे। मु तांको शर्त रे राजी हो जाइथिली। किछि दिन परे मो बाहागर निकिता सह होई गला आ एबे मो माँ एवं नायरांको माँ भितरे पूर्व भली बंधुता पुणी थरे गढ़ी उठिला। एबे आमे दुई जनक परिवार भितरे सब किछि ठीक हो जाइतिला। निकिता बहुत सुंदर झियो थिला। से मते देखु देखु ही पसंद आसी जाइतिला। मु निकितार दायित्व उठे नेइतिली। एबे मु मो स्त्री निकिता सह बहुत खुशी रे अछि। मो माँ सब बेले निकिता को निज बहु नुहे बरम निज झियो बोली माने। मते मो बापा माँ को निष्पत्ति उपरे कोनोसी आपत्ति नथिला आउ एपरि भाबरे सब किछि ठीक हो गला। आमे समस्त मिसिकी बहुत खुशी रे अछु आ शांति रे निज जीवन अतिबाहित करूछु।
ଯେଉଁଥିରେ କି ନା ହିଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଛି। ନାଇରାକୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା କଥା କହି ଚିଡ଼ଉଛୁ। ସେ ବିଚାରି ବହୁତ ଲାଜ କରେ, କାହିଁକିନା ସେ କେବଳ ନିଜ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା କରିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଚାକିରି କରୁଛି। ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମୋ ମା ଆଉ ନିକିତା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ନାଇରା ବି ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ବହୁତ ହସି ହସି ଆମେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାଉ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଦେବା। କର୍ମ ଆଉ କାହାର ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଭୋଗିବାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି କେବେ ବି କୌଣସି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନାଇରା ମା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ କାହାଠୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଛୁଆ ନିଜ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ପରି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବୟସଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।